So today topic is derivation of capacitor, that is the parallel plate capacitor already derived yesterday. This parallel plate capacitor, the formula is epsilon A by D. So how to get epsilon A by D of capacitor? Capacitor means the capacitor C is equal to Q by V. Q is the charge, V the potential. So see the parallel plate capacitor here. Two 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 charge plates separated by a dielectric material, that is called parallel plate. Two charge plates separated by a dielectric material. అంటే టూ చార్జ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఏదైనా డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ పెడితే ఆ యూనిట్ యాడ్స్ యాజ్ ఏ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్ పర్పస్ ఏంటంటే టు స్టోర్ ది చార్జ్. సో హియర్ హౌ మచ్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ in derived quantities. The capacitor properties capacitance. The capacitance is derived. Capacitance is C is equal to Q by V. So in this case, C is equal to Q by V. So in case of parallel plate capacitor, two parallel plates separated by a dielectric material. In our diagram, we are using two charged plates. So two charged plates are, one is the positive charge, another is the negative charge. Here we are using charged plates. So one of the charged plate is placed at these two charged plates are placed at z-axis. So one of the positive plate is at z is equal to 0 position, and another negative charge plate is at z is equal to d. That means the difference, the separation between two charge plate distance is d. What about remaining? So continue in our topic. So here the two charge plates is separated. Two charge plates are arranged on z-axis. First positive charge plate is at z is equal to 0 position, and negative charge plate is at z is equal to d distance. So these are placed on z-axis. The separation between two charge plates is d. Okay. So generally, in terms of charge density, in terms of charge, that is charge sheet, charge plate density అంటే rho s, that is in terms of rho s, అంటే మన క్యూని in terms of rho s లో అంటే ఏరియా ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటే, చార్జ్ షీట్ డెన్సిటీ ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటే లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ, అలాగే లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ రోయల్ అంటాం. అదే ఏదైనా చార్జ్ షీట్ ఏదైనా షీట్ తీసుకుంటే దానిలో చార్జ్ షీట్ డెన్సిటీ రోయస్ అని చదువుకుంటాం. సో క్యూని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ షీట్ డెన్సిటీ రోయస్లో చెప్పుకుంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోయస్ ఇంటూ ఏ. దట్ ఈస్ రోయస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ రోయస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఏ. సో ఫ్రమ్ దట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, రోయస్ ఇంటూ ఏ. అంటే క్యూని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీలో రాయాలి అంటే రోయస్ ఇంటూ ఏ క్యూని. ఓకే. So here first we are using charge plate is the positive charge plate. It produces electric field intensity E1. So assuming plate 1 is infinite sheet of charge, అంటే మనకి ఇది infinite sheet of charge కింద ఊహించుకుంటే positive plate produces electric field intensity E1 equal to rho plus rho s by 2 epsilon. The direction is normal to surface అంటే n bar direction. That is indirectly rho s by 2 epsilon az bar axis. So here normal plate అంటే towards z axis. So rho s by 2 epsilon az bar. The units is volts per meter. Okay. Consider plate 2. The charge is minus rho s, that is negative charge. So again, this negative charge plate also produces
electric field intensity E2. So that E2 equal to minus rho s. Already charge plate density charge sheet infinity charge sheet ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఫార్ములా ఈ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, అది రో ఎస్ బై 2 ఎప్సిలాన్ ఉంది. సో ఇక్కడ మైనస్ చార్జ్ షీట్ కాబట్టి మైనస్ రో ఎస్ బై 2 ఎప్సిలాన్ ఇంటూ దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అపోజ్ చేస్తే పాజిటివ్ ప్లేట్ చార్జ్ డైరెక్షన్ అంటే మైనస్ ఏజెడ్ బార్ డైరెక్షన్ అంటే మైనస్ రో ఎస్ బై 2 ఎప్సిలాన్ అలాగే మైనస్ ఏఎస్ బార్ యాక్షన్ మైనస్ ఏజెడ్ బార్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 3 minus rho s by 2 epsilon. Next minus az. Why minus az bar means this E2 direction is that means negative plate. Opposite is the positive plate direction. So opposite means minus az bar direction. Overall the total E equal to E1 plus 2 charge plates created electric field intensity. That is the E1 plus E2. First one is rho s by 2 epsilon az bar plus again rho s by 2 epsilon az bar. Finally rho s by epsilon az bar is available. So now consider potential definition, that is V is equal to minus integral E bar dot dl bar. So V is equal to minus integral E bar dot dl bar. Already E bar is that is minus of integral rho s by epsilon az bar dot dl bar. So what is the dl bar? So that is the differential change in L. That is in Cartesian coordinates dl bar is indirectly equal to dx ax bar plus dy ay bar plus dz az bar. So we are using dot product in the place of dl bar. dl bar place lo mano dx ax bar plus dy ay bar plus dz az bar అప్లై చేసాం అనుకో, ఫైనల్ ఇది ఏజెడ్ బార్ డాట్ ఏజెడ్ బార్ కంటెంట్ మాత్రం ఉంటాయి, రిమైనింగ్ జీరో అయిపోతుంది. అంటే ఫైనల్లీ మైనస్ ఎప్సిలాన్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ రో ఎస్ ఎప్సిలాన్ డిఎక్స్ అనేది అవైలబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ రో ఎస్ ఎప్సిలాన్ ఇంటిగ్రల్ డిజెడ్. సో వీఆర్ యూజింగ్ లిమిట్స్. జనరల్ లిమిట్స్ అనేవి 0 to D ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ కాబట్టి అవుటర్ టెర్మినల్ టు ఇన్నర్ టెర్మినల్, అవుటర్ పార్ట్ టు ఇన్నర్ పార్ట్. అంటే 0Dలో మనకు అవుటర్ అంటే D వస్తుంది కాబట్టి D to 0. అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఏంటి? D to 0 మైనస్ రో ఎస్ బై ఎప్సిలాన్ ఇంటిగ్రల్ dz ద లిమిట్స్ as D to 0 దట్ ఈజ్ మైనస్ రో ఎస్ బై ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే 0 మైనస్ అంటే మైనస్ D. సో మైనస్ D మైనస్ క్యాన్సల్, rho s d by epsilon is available, that is V. So as per capacitance definition C is equal Q by V. So Q you are right, rho s into A by V is equal to our formula rho s d by A. Finally we get epsilon A by D. Okay, our parallel plate capacitance formula is epsilon A by D. Epsilon is the permittivity of the dielectric material. This permittivity is also divided into epsilon naught into epsilon r. Epsilon naught is the constant, that is 8.854 into 10 power minus 12. This is the constant value. Units is farads per meter. Epsilon r is the relative permittivity. Okay, the capacitance is equal Q by V. Q is equal coulombs. V is the volts. Coulombs or volts. This is indirectly equal to farads. The unit of capacitance is farad. Okay, here parallel plate capacitance formula is epsilon naught epsilon r A by D. So this parallel plate capacitance is depends on area of the charge plate and also the permittivity of the dielectric material and distance between the charge plates. Not depends on charge and potential, but as per general capacitance is depends on Q and V, but here charge plate capacitor not depends on charge and potential. So this is the one derivation. ఇది మనకి parallel plate capacitor ఫార్ములా అనేది డెరివేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ A by D or ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ R A by D. దిస్ ద charge plate capacitance formula.
So the next one is capacitance of a coaxial cable. So what about coaxial cable? Coaxial cable ante just like our cable wire. Cable wire means inside it is a conductor, outside is the dielectric metal, overall the one sheath. అంటే మనకి ఒక లేయర్ కింద ఒక కండక్టర్ ఒక షీల్డ్ కింద ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ యాడ్స్ యాజ్ అనదర్ కండక్టర్. అంటే టూ కండక్టర్స్ సెపరేటెడ్ బై ఏ సర్టెన్ మెటీరియల్, సర్టెన్ dielectric material or some insulating material. So in the diagram we are using coaxial cable means two cables, అంటే ఒకటి ఇన్నర్ కేబుల్ అండ్ ఒకటి అవుటర్ కేబుల్. అవుటర్ కేబుల్ అంటే ఇన్నర్ కేబుల్ యాడ్స్ యాజ్ అంటే హియర్ inner cable is a conductor, outer cable is and also another conductor. So suppose inner cable has positive charge and direct outer cable has negative charge. So this arrangement is two charged plates is arranged here, and inner conductor acts as a positive charged plate, outer conductor acts as a negative charge plate. Between two charge plates, the internal part is fixing with some dielectric material. So the inner conductor has positive charge అని మనం అనుకుంటే that charge density అంటే line charge density is the inner conductor has positive charge అని మనం ఊహించుకుంటే outer conductor ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్నర్ కండక్టర్ రేడియస్ తీసుకుంటే అది స్మాల్ ఏ, అవుటర్ కండక్టర్ రేడియస్ తీసుకుంటే స్మాల్ బి. అంటే హియర్ ఏ ఈజ్ లెస్, బి ఈజ్ మోర్. ఓకే, సో నౌ assume inner conductor has a positive చార్జ్ కండక్టర్. దట్ ఈస్ ఇది ఇప్పుడు ఈ కేబుల్ అనేది లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడర్డ్ లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ. అంటే చార్జ్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేట్ అని లైన్. సో వీఆర్ కన్సిడర్డ్ లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ రోయల్. సో మనకి ఇన్నర్ కండక్టర్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి దాని లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ ప్లస్ రోయల్. అలాగే అవుటర్ కండక్టర్ నెగిటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటే మైనస్ రోయల్. అంటే టూ డిఫరెంట్ చార్జెస్ మధ్యలో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా యాడ్ చేస్తే దిస్ కేబుల్ యాడ్స్ యాజ్ ఏ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ కోయాక్సియల్ అంటే కోయాక్సియల్ కేబుల్ మిడిల్లో మనకి కెపాసిటర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వీ వాంట్ వాట్ ద కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ కోయాక్సియల్ కేబుల్ కండక్టర్స్, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఇన్నర్ కండక్టర్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, అవుటర్ కండక్టర్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఎప్పుడైతే టూ డిఫరెంట్ ఛార్జ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఎంటీ పార్ట్లో మనకి డైఎలక్ట్రిక్ మీటర్ గా ఉంచితే అంటే ఎయిర్ యాజ్ డైఎలక్ట్రిక్ మీటర్ గా చదువుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ అంటే దిస్ కేబుల్ యాడ్స్ యాజ్ ఎ కెపాసిటర్. ఓకే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ ప్రకారం మనం రోయల్ ఈజ్గల్ ఏమవుద్ది, చార్జ్ బై లెంత్. సో ఇక్కడ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోయల్ ఇంటూ ఎల్. ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ క్యూ వాల్యూ. క్యూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ చెప్పుకుంటే రోయల్ ఇంటూ టోటల్ లెంత్ ఎల్. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ నో లైన్ చార్జ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ లైన్ ఛార్జ్కి ఈ బార్ కట్టాం. అంటే ఈ బార్ డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్ లైన్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ రోయల్ బై 2πε0r. ఇది లైన్ ఛార్జ్కి ఈ బార్ ఏంటంటే రోయల్ బై 2πεr ఏఆర్ బార్. ఇది ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ దిస్ ఫార్ములా రోయల్ బై 2εr ఏఆర్ బార్. ఓకే, సో నౌ taking potential difference between two charges తీసుకుంటే మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఇక్కడ ఈ బార్ అంటే అవుటర్ రేడియస్ టు ఇన్నర్ రేడియస్, అవుటర్ రేడియస్ అంటే బి, ఇన్నర్ రేడియస్ ఏ. అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ బి టు ఏ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఆల్రెడీ ఈ బార్ ఇస్ వి నో ద వాల్యూ దట్ ఈస్ రోయల్ బై 2πεr ఏఆర్ బార్. అలాగే డిఎల్ బార్ అనేది we want to calculate what is the DL bar value. Suppose you are taking అంటే ఇక్కడ AR బార్ వచ్చింది కాబట్టి you are taking cylindrical coordinates in DL bar. DL bar cylindrical coordinates ఎలా ఉంటుంది అంటే cylindrical coordinates లో కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి, R, Phi, Z. ఇప్పుడు R లో చేంజ్ ఏమవుతుంది, in R లో చేంజ్ dr, Phi లో చేంజ్ R d Phi, Z లో చేంజ్ dz. సో సింప్లీ ఇప్పుడు డిఎల్ అనేది సరే ఇక్కడ
చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది రేడియస్ ఇక్కడ ఏ రేడియస్ బి రేడియస్ ఉందంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది ఏఆర్ బార్ డైరెక్షన్లో మనం తీసుకుంటాం. సో జనరలీ ఇక్కడ డిఎల్ బార్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే డిఆర్ ఏఆర్ బార్ ప్లస్ ఆర్డి పై ఏ పై బార్ ప్లస్ డిజెడ్ ఏజెడ్ బార్. సో ఇక్కడ మనకి రోయల్ బై 2π ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఏఆర్ బార్ ఒకటి ఉంది. సో సిమిలర్లీ హియర్ డిఎల్ బార్ ప్లస్ ఏం రాసుకుంటామంటే డిఆర్ ఏఆర్ బార్ ప్లస్ ఆర్డి పై ఏ పై బార్ ప్లస్ డిజెడ్ ఏజెడ్. ఇప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్లో ఏఆర్ బార్ డాట్ ఏఆర్ బార్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ జీరోస్ అవుతాయి. అంటే ఫైనల్లీ మనకి రోయల్ బై 2π ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ ఈజ్ అవైలబుల్. రోయల్ బై 2π ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో దట్ ఈజ్ minus royal by 2π epsilon is common integral dr by r. Integral dr by r means that is a log r. So in the log r we are using upper and lower limits a to b, that is minus royal by 2π epsilon log a minus log b, that is log a by b. So indirectly this minus also considered, then royal by 2π epsilon log b by a. This is the potential of capacitance coaxial cable. So now consider C, capacitance Q by V. Q is equal to rho L into L, V is equal to our calculated value rho L by 2π epsilon to log B by A. So that is indirect 2π epsilon L by log B by A, log B by A, that is the farads. This is the coaxial cable capacitance. Coaxial cable capacitance formula is 2π epsilon into length of the cable by log of B by A. B is the outer radius of cable, A is the inner radius of the conductor. So units is farad. Okay, this is the another derivation. So this EMF subject has so many derivations are there. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ఇదంతా ఒక మ్యాథమెటికల్ టైప్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ మీకు తెలుసుంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతే ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంది, ఐడియా వస్తుంది. అదే సడన్గా మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారు అనుకోండి, మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఒకవేళ మీరు వచ్చినా ముందు ప్రీవియస్ ఏముందో ఒకసారి చూడండి, చూస్తే మీకు కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద spherical already. This is the coaxial cable capacitance value. Coaxial cable capacitance value, that is 2π epsilon L by log B by A. So now consider spherical capacitor derivation. ఇంతకు ముందు coaxial cable capacitor derivation ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు spherical capacitor derivation. Spherical capacitor derivation means using point charge. అంటే ఇక్కడ మనకి spherical capacitor consists two spherical conducting cells. అంటే 2 spherical conducting plates తీసుకుంటాం. అంటే మనకి చార్జర్ ప్లేట్ 2 చార్జర్ ప్లేట్స్ ఉండాలి కాబట్టి 2 spherical conducting cells తీసుకుంటాం. ఇన్ బిట్వీన్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సో ఇన్నర్ spherical conducting material has positive charge, outer spherical conducting cell has a negative charge. Inner radius is A, outer radius is B. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, అంటే దట్ మీన్స్ ఇన్నర్ స్పెరికల్ సెల్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, అవుటర్ స్పెరికల్ సెల్లో మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. సో జనరలీ బై యూజింగ్ పాయింట్ ఛార్జ్, ఏదైనా పాయింట్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే బై యూజింగ్ పాయింట్ ఛార్జ్ దానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే క్యూ బై 4π ఎప్సిలాన్ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది క్యూ బై 4π ఎప్సిలాన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ బార్. ఇది ఈ బార్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్. అంటే ఇట్ కెన్ బి అబ్టైన్ బై ఈ బార్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ అంటే ఈక్వేషన్ 1, దట్ ఈస్ ద క్యూ బై 4π ఎప్సిలాన్ ఆర్ స్క్వేర్, క్యూ బై 4π ఎప్సిలాన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ బార్. The units is volts per meter. So that is the general formula of E bar of due to point charge Q.
అదే మనకి అదే లైన్ ఛార్జ్ అయితే రోయల్ వస్తుంది, అదే సర్ఫేస్ ఛార్జ్ అయితే రోయల్స్ వస్తుంది. పాయింట్ ఛార్జ్ అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై 4πε r² ఏఆర్ బార్. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను కన్సిడర్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జ్ ప్లేట్స్ అంటే అవుటర్ ఏముంది, బి ఉంది, ఇన్నర్ రేడియస్ ఉంది, ఏ ఉంది. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్లో ఈ లిమిట్స్ ఏమవుతాయి, ఈ బార్కి అవుటర్ బి ఇన్నర్ ఏ అంటే మైనస్ ఇంటిగ్రల్ బి టు ఏ, ఇక్కడ ఈ బార్ అంటే క్యూ బై 4πε r² ఏఆర్ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్పెరికల్ అని తీసుకున్నాను కాబట్టి డిఎల్ బార్ని ఇది స్పెరికల్లో చదువుకోవాలి. డిఎల్ బార్ స్పెరికల్ అంటే ఆర్ థీటా పై. ఆర్లో చేంజ్ ఏమవుతుంది డిఎల్ బార్లో డిఆర్ ఏఆర్ బార్ ప్లస్ థీటా అంటే ఆర్ థీటా డి థీటా ప్లస్ డిపై అంటే ఆర్ సైన్ థీటా డిపై ఏ పై బార్. కానీ ఇక్కడ ఈ బార్ అనేది ఏఆర్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఏఆర్ సంబంధించిన టర్మ్ యూ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ జీరో అయిపోతుంది. అంటే ఫైనల్ ఏమవుతుంది, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ బి టు ఏ క్యూ బై 4πε r² ఏఆర్ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ప్లేస్లో వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఏఆర్ బార్ యాక్స్ సంబంధించిన వాల్యూ ఇచ్చారు. డాట్ అంటే ఏంటి, ఏఆర్ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ప్లేస్లో డిఆర్ ఏఆర్ బార్ ఒకటే యూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్లో అదర్ వెక్టార్స్ జీరో అవుతాయి కాబట్టి డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సేమ్ వెక్టార్స్ అంటే 1 కాబట్టి ఏఆర్ డాట్ ఏఆర్ బార్ 1 తీసుకొని అదర్ ఏఆర్ డాట్ ఏ పై బార్ ఈ జీరో, ఏఆర్ డాట్ ఏ థీటా బార్ ఈ జీరో. సో ఫైనల్లీ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ బి టు ఏ క్యూ బై 4πε r² dr bar is there. So the on integration of dr by r² that is minus 1 by r minus of q by 4πε and after integration minus 1 by r the using upper and lower limits a to b. So finally q by 4πε 1 by a minus 1 by b, that is the v value. Okay, so in our capacitance formula C is equal Q by V, that is Q by V. That means we are using equation 3 here, Q by 4πε into 1 by A minus 1 by. Finally 4πε by 1 by A minus 1 by B. అంటే ఇది మనకి స్పెరికల్ సెల్ అయితే స్పెరికల్ సెల్లో కెపాసిటెన్స్ అయితే ద ఫార్ములా ఈజ్ 4πε by 1 by A minus 1 by B. దీస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ యూజ్డ్ అట్ యువర్ గేట్ ఎగ్జామ్స్. అక్కడ షార్ట్ కట్లో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో స్పెరికల్ సెల్ సంబంధించి కెపాసిటెన్స్ తీసుకుంటే స్పెరికల్ సెల్ టైప్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ 4πε by 1 by A minus 1 by B, where B is the outer diameter, B is outer radius, A is the inner radius. So suppose in this parallel plate, that means spherical cell, so our outer cell is infinity position అంటే which is అంటే దీని ఏం చెప్పుకుంటే ఐసోలేటెడ్ స్పియర్ అంటారు. అంటే ఆ స్పెరికల్ సెల్ అనేది అవుటర్ అంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అదర్ ఛార్జెస్ సబ్ గ్రౌండ్ లైక్ దట్ తీసుకుంటే దాన్ని ఐసోలేటెడ్ స్పియర్ అని చదువుకుంటాం. ఆ టైంలో సిఈజ్ కట్ అవుతుందంటే 4πε by 1 by A మైనస్ ఆఫ్ రేడియస్ 1 by ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. అంటే 4πε ఇంటూ ఏ ఫారెడ్స్. అంటే ఐసోలేట్ స్పియర్ అయితే ఒక రేడియస్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ రేడియస్ 0 కింద తీసుకొని we calculated C value. Okay, this is the spherical cell of capacitance value. In our considerations, in previous case we have one formula, that is, so this the coaxial cable formula, that is 2πε L by log B by A. Say another formula, that is the spherical cell capacitance formula, 4πε by 1 by A minus 1 by B. If spherical cell has isolated sphere and one of these sphere is connected to infinite, that is the దాని పని ఎర్థింగ్ టైప్లో చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే
1 B radius is equal to infinity. So that is 4 pi epsilon by 1 by A. That is the capacitance value of capacitance of spherical cell. Okay. So we are using another relation, that is energy stored in a capacitance. Generally మనకి ఎల్ఎన్సి ఇండక్టర్ కెపాసిటెన్స్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ డివైస్ కింద చదువుకుంటాం. రెసిస్టెన్స్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమర్ డివైస్ కింద యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో హియర్ కెపాసిటెన్స్ అనేది లైన్ ఛార్జ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, పాయింట్ ఛార్జ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కేబుల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ప్యారలల్ ప్లేట్ అంటే కెపాసిటెన్స్ ప్యారలల్ ప్లేట్కి అయితే ఎలా ఉంటుంది, స్పెరికల్ సైడ్ ఎలా ఉంటుందో ఈ 4 డెరివేషన్స్ హియర్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఓకే. నౌ అనదర్ వన్ ఈజ్ సపోజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్, జనరల్లీ కెపాసిటెన్స్ అనేటికి 2 చార్జ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అనేది ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సపోజ్ నౌ అవర్ అనదర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ సపోజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది చార్జ్ ప్లేట్స్ మోర్ దాన్ 1 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, అంటే 1 కంటే ఎక్కువ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కానీ ఉంచితే వాట్ ఇస్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక కెపాసిటర్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ చార్జ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఇస్ ద కెపాసిటర్. దెన్ ద ప్రాపర్టీస్ కెపాసిటెన్స్ దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ అని చదువుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ బిట్వీన్ 2 చార్జ్ ప్లేట్స్ ఇప్పుడు మోర్ దాన్ 1 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, అంటే ఏదైనా ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ మోర్ దాన్ 1 అంటే 1 కానీ 2 కానీ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కాంబినేషన్ కానీ అరేంజ్ చేస్తే వాట్ అబౌట్ కెపాసిటెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో జనరల్లీ ద కెపాసిటెన్స్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 1 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, అంటే కెపాసిటెన్స్ అనేటప్పటికి ఇట్ హ్యాస్ ఏ 1 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ మోర్ దాన్ 1 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కానీ ఉంటే దట్ కెపాసిటీ ఇస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ చదువుతాం. కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ మీన్స్ the space between plates is filled with more than 1 dielectric material. Okay? The composite parallel plate capacitor means the space between parallel plates filled with more than 1 dielectric. సో ఒకదానికంటే ఎక్కువ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కానీ ఫిల్ చేస్తే ఆ కెపాసిటర్ మనం కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ చదువుకుంటాం. కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. మామూలు సింగిల్ డైఎలక్ట్రిక్ అంటే ఓన్లీ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, మోర్ దాన్ 1 అయితే దాన్ని కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ చదువుకుంటాం. ఓకే. అయితే ఇక్కడ 2 కేసెస్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అనేది 1 by 1 అంటే ఈ టైప్లో అలాంగ్ ది అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ ప్రకారం 2 ప్యారలల్ ప్లేట్స్ ఆర్ 1 by 1 ప్లేస్లో అరేంజ్ చేశాను, కానీ సిరీస్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద 1 టైప్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. అలా కాకుండా సైడ్ బై సైడ్ అంటే ఇన్ ద డయాగ్రామ్ సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ సైడ్ బై సైడ్ కానీ కనెక్ట్ చేయాలంటే నార్మల్ టు ప్లేట్స్ ఈ టైప్లో కానీ అరేంజ్ చేస్తే ఇది అనదర్ కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ బట్టి కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ అనేది అంటే విచ్ ఇస్ నార్మల్ టు ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటీగా ఉందా, లేకపోతే ప్యారలల్ టు ప్యారలల్ ప్లేట్ అంటే చూడండి ఇది ప్యారలల్గా ఉన్నట్లేక, అంటే డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ప్యారలల్ టు చార్జ్ ప్లేట్స్. అదే రెండో కేసు అయితే నార్మల్ టు చార్జ్ ప్లేట్స్. సో ప్యారలల్ అంటే ఇక్కడ మనం 2 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం, ఇవి ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ప్యారలల్ టు చార్జ్డ్ ప్లేట్స్ కేస్ 1 అన్నమాట. సో అంటే ఇక్కడ మోర్ దాన్ 1 యూజ్ చేసాం కాబట్టి దిస్ కాంపోనెంట్ హ్యాస్ కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి 2 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్లో యొక్క లెంత్ ఈజ్ D1, దెన్ D1 ఆ D1 రీజియన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని E1 అంటాం. అలాగే సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యొక్క లెంత్ D2 ఆ D2 ఏరియాలో ఉండే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని E2 అని చదువుకుంటాం. ఓకే. అలాగే దిస్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్
దిస్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ యొక్క పెర్మిటివిటీ తీసుకుంటే ε1 అండ్ ε2 చదువుకుంటాం. అంటే D1 ఫిల్డ్ విత్ ద స్పేస్ D1 ఫిల్డ్ విత్ డైఎలక్ట్రిక్ 1 ఆఫ్ పెర్మిటివిటీ ε1, while space D2 is filled with dielectric material of permittivity ε2. ఓకే, డ్యూరింగ్ ది రీజియన్ D1లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E1 అనుకుంటున్నాం, D2 రీజియన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E2 అనుకుంటున్నాం. ఓకే, క్యూ ఈజ్ చార్జ్ ఉంది అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ, మైనస్ చార్జ్ మైనస్ క్యూ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ మన ఏంటి క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ D1 ప్లస్ D2. ఒక D1 రీజియన్లో వోల్టేజ్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ తీసుకుంటే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ఇంటూ D1. అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E1 ఫార్ములా అంటే V/D అన్నాం, V/D. సో అక్కడ నుంచి E ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ఇంటూ D1. అంటే D1 రీజియన్లో పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు V1 ఈక్వల్ టు E1 D1. అలాగే D2 రీజియన్లో పొటెన్షియల్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 D2. సో ఓవరాల్గా టోటల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 2 ప్లేట్స్ దట్ ఈస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. V ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది V1 ప్లస్ V2. బట్ V1 ఏం రాసుకోవచ్చు E1 D1 ప్లస్ V2 E2 D2. సో దిస్ ద ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, సో జనరలీ ఇక్కడ E1 అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, అది E1 D1 ప్లస్ E2 D2. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఈకి డీకి రిలేషన్ ఏంటంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ E అని చదువుకుంటాం కాబట్టి D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ε1 E1, D2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ε2 E2. ఫ్రమ్ దట్ క్యాపిటల్ E1 క్యాపిటల్ E2 వాల్యూ కడితే ఏమవుతుంది E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 బై ε1 అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ D1 బై ε1 స్మాల్ D1 క్యాపిటల్ D2 బై ε2 D2. ఇక్కడ క్యాపిటల్ D1 క్యాపిటల్ D2 ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీస్. D1 D2 అనేవి ఏమవుతాయి స్మాల్ D1 D2 డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ D1 magnitude ఆఫ్ సర్ఫేస్ చార్జ్ ఈజ్ సేమ్ ఆన్ ద ఈచ్ ప్లేట్. అంటే D1 అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ ద చార్జ్ ప్లేట్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ప్లేట్ డెన్సిటీకి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ప్లేట్ డెన్సిటీకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే సేమ్ ప్లేట్స్ కాబట్టి ρS వాల్యూ ఈక్వల్ టు D1 ఆఫ్ చార్జ్ ప్లేట్ అలాగే D2 ఆఫ్ చార్జ్ ప్లేట్. ఓకే, సో అంటే ρS ప్లేస్లో మనం D1 D2 ప్లేస్లో ρS వాడి యూజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది V ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 ప్లేస్లో ρS అంటే ఇక్కడ ρS కామన్ చేస్తే స్మాల్ D1 బై ε1 ప్లస్ స్మాల్ D2 బై ε2. దట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 4. సో ఇది మనకు ఒక V అనేది రిలేషన్ వచ్చింది యాజ్ పర్ కెపాసిటెన్స్ డెఫినేషన్ Q బై V. సో Q బై వీఆర్ యూజింగ్ ఈక్వేషన్ 4 హియర్ ρS ఇంటూ D1 బై ε1 ప్లస్ D2 బై ε2. ఓకే, Qని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ρS రాయాలంటే ρS ఇంటూ A. సో ρS క్యాన్సిల్ అయితే A బై D1 బై ε1 ప్లస్ A2 బై D2 బై ε2. అక్కడ 2 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఇస్ A బై D1 బై ε1 ప్లస్ D2 బై ε2. అదే మోర్ దెన్ n వరకు తీసుకున్నాను అనుకో, ద కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A బై D1 బై ε1 ప్లస్ D2 బై ε2 ప్లస్ D3 బై ε3 and up to Dn by epsilon n. This is the composite parallel plate capacitor where dielectric materials are connected one by one. Parallel to charge plates unte we have a formula, right? So another dielectric material is normal to plates. Ante idi normal ga unte appudu what is the capacitance value? Okay, here the next topic, that means a dielectric material is normal to charge plates. So consider composite capacitor material with dielectric boundary is
నార్మల్ టు కండక్టింగ్ ప్లేట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 2 డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ నార్మల్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే డైఎలక్ట్రిక్ అంటే ε1 ఆక్యుపైయింగ్ ఏరియా A1 అంటే ఒక సైడ్ పార్ట్లో సరైన డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉంది, దాని యొక్క ఏరియా A1, దట్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ε1. రిమైనింగ్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఈజ్ ε2, దాని ఏరియా ఇస్ క్యాపిటల్ A2. అలాగే సైడ్ ఉన్న దాని ρS1, అలాగే అంటే ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఆక్యుపై ఉన్న చార్జ్ ప్లేట్ ఏరియా ρS1, అదర్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఆక్యుపై ఉన్న చార్జ్ ప్లేట్ని ρS2 అని చదువుకుంటాం. ఓకే, హియర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జ్ ప్లేట్స్ D. సో ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే అక్కడ మనకి లేయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి V1 ప్లస్ V2 అని చదువుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది అంటే దీన్ని ఏం చదువుకోవచ్చు అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/D, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/D. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని అంటే మనకి డ్యూరింగ్ అంటే ρS1 ఇయర్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1, ρS2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2 అయితే అంటే ఇక్కడ మనకి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ 1 ప్లేస్లో తీసుకుంటే E1 ఈజ్ ఈక్వల్ V/D. నెక్స్ట్ అంటే వోల్టేజ్ సేమ్, సెపరేషన్ సేమ్ కాబట్టి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ 1 దగ్గర ఉండి E1 తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ దట్ ఈస్ V/D. సిమిలర్లీ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ మళ్ళీ సేమ్ వోల్టేజ్ సేమ్ సెపరేషన్లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E2 కూడా V/D, అంటే బోత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ అని చదువుకుంటాం. ఓకే, పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ D1 అంటే ε1 E1, D2 అంటే ε2 E2. సో ఇక్కడ నుంచి D1 ఈక్వల్ టు ε1 E1 ప్లస్ V/D రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ε2 V/D. ఓకే, ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ఇక్కడ మనకి 2 అంటే 2 ఇక్కడ మనకి ఒక సెపరేట్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉంది, అనదర్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉంది. కాబట్టి మనకి ఏం చదువుకుంటాం అంటే టోటల్ చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వన్ మెటీరియల్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ అదర్ మెటీరియల్ సెకండ్ డైఎలక్ట్రిక్. అంటే దీని ఎలా చదువుకోవచ్చు అంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 ఇంటూ A1 ప్లస్ D2 ఇంటూ A2, అంటే అకార్డింగ్ టు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఏరియాస్. అంటే మన క్యూజ్గా ఏం రాసుకోవచ్చు, టోటల్ చార్జ్ ఈక్వల్ టు D1 A1 ప్లస్ D2 A2, D1 A1 ప్లస్ D2 A2. ఇక్కడ D1 అంటే ఆల్రెడీ ఏం రాసుకున్నాం, ε1 V/D ఇంటూ A1. D2 ఏమవుతుంది, అంటే ఈక్వేషన్ 12 ఏమవుతుంది, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 A1 ప్లస్ D2 A2 అనుకున్నాం కాబట్టి D1 ప్లస్లో ε1 V/D, D2 ప్లస్లో ε2 V/D అప్లై చేసుకుంటాం. సో ఓవరాల్గా మనకి ఏమవుతుంది, V కామన్ చేసుకుంటే ε1 A1/D ప్లస్ ε2 A2/D. ఓకే, దిస్ ద క్యూ వాల్యూ. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/V. సో ద అబవ్ క్యూ వాల్యూ బై డివైడెడ్ విత్ V అంటే V కామన్ చేస్తే మనకి ε1 A1/D ప్లస్ ε2 A2/D. అంటే దీన్ని మనం ఏం చదువుకోవచ్చు అంటే ε1 A1/D ప్లస్ ε2 A2/D అంటే ε1 A1/D అంటే ఒక కెపాసిటర్, అంటే ఇలా మనకి సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి. ఇండైరెక్ట్లీ కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్ట్ ఇన్ ప్యారలల్. ఎప్పుడైతే కెపాసిటర్ కనెక్ట్ ఇన్ ప్యారలల్ అయితే మనకి సమ్మింగ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటెన్స్కి ఉండే ఫార్ములా మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాంపోజిట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ హ్యాస్ సెకండ్ పార్ట్. అంటే సెకండ్కి ఒక డెరివేషన్ ఉంటుంది, ఫస్ట్కి అయితే సిరీస్లో కనెక్ట్ అవుతాయి. సో దానికి అనదర్ డెరివేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so next one is energy stored in a capacitor. Already you know of CV square formula, that is the energy stored in a capacitor. How to get of CV square, that is the energy stored in a capacitor. So see the diagram here. Here two charge plates
There is a positive charge and negative charge which is connected to D supply V. అంటే పాజిటివ్ ప్లేట్ నెగిటివ్ ప్లేట్ మనం ఒక వోల్టేజ్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది చార్జ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ డి. చార్జ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ని డి అనుకున్నాం. ఓకే. So the capacitors in between D is the separation between two charge plates at distance D. So this capacitor is connected to voltage V. వోల్టేజ్ కి V కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. యాజ్ పర్ ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నామో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ టు V/D. అంటే దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E bar is equal to V/D. The direction is normal to parallel plate. ప్యారలల్ ప్లేట్ డైరెక్షన్కి నార్మల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఈ బార్ ఇజ్ V/D AN బార్ డైరెక్షన్ పక్కన పెట్టండి. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. దిస్ ద కామన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ D బార్ డాట్ E బార్ dV. ఇది నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. దట్ ఈస్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ D బార్ డాట్ E బార్ dV. dV is the volume. Okay. So in this formula, in that D bar is also write epsilon into E bar. ఇక్కడ మనం D bar ప్లేస్ లో ఎప్సిలాన్ ఇంటూ E bar రాసుకుంటాం. అప్పుడేమవుద్ది ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎప్సిలాన్ E bar డాట్ E bar dV. ఎప్సిలాన్ E bar డాట్ E bar అంటే ఎప్సిలాన్ E bar స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎప్సిలాన్ E bar స్క్వేర్ dV. dV అంటే వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది. అంటే ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎప్సిలాన్ E స్క్వేర్ dV ఇది అవైలబుల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఈ అన్ని తోడికి రాసుకోవచ్చు V/D. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ ఎప్సిలాన్ V స్క్వేర్ బై D స్క్వేర్ dV. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ dV అంటే వాల్యూమ్ పార్ట్. సో ఇవన్నీ కామన్ చేస్తాం. ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ V స్క్వేర్ బై D స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ dV. ఇంటిగ్రల్ dV అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వాల్యూమ్ యొక్క ఫార్ములా ఏరియా ఇంటూ అంటే LBH అంటాం, అంటే ఏరియా ఇంటూ లెంత్. సో దిస్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ dV, ద టోటల్ వాల్యూమ్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఇంటిగ్రల్ dV ప్లేస్లో వి రైట్ A ఇంటూ D, ఏరియా ఇంటూ లెంత్. సో ఆఫ్ V స్క్వేర్ బై D స్క్వేర్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ D డివైడెడ్ బై D స్క్వేర్. సింప్లీ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ A/D ఇంటూ V స్క్వేర్ ఇది అవైలబుల్. అది ఎప్సిలాన్ A/D అనేది ఏం రాసుకోవచ్చు C. అంటే దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ద ఎనర్జీ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ CV స్క్వేర్. ఇదేమవుతుంది ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటీ ఆఫ్ CV స్క్వేర్. ద ఎనర్జీకి యూనిటెడ్ జౌల్స్ ఆఫ్ CV స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. అంటే మెయిన్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములా అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ D బార్ E బార్ dV. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ E బార్ ప్లేస్లో V/D అప్లై చేసుకుంటే వి గెట్ ఆఫ్ CV స్క్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్. అంటే మెయిన్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా రావాలంటే ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ D బార్ డాట్ E బార్ dV అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఆల్రెడీ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ D బార్ డాట్ E బార్ dV అన్నాం కదా. ఇప్పుడు D బార్ E బార్ నేను రాసుకున్నాం హాఫ్ ఎప్సిలాన్ E స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ dV అన్నాం. సో ఇంటిగ్రల్ dV అంటే వాల్యూమ్. సో ఈ వాల్యూమ్ని నేను రాసుకుంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ E స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూమ్ని ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎనర్జీ డెన్సిటీ అవుతుంది. అంటే WE బై dV, WE బై V తీసుకుంటే అంటే వాల్యూమ్ తీసుకుంటే ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ E స్క్వేర్. హాఫ్ ఎప్సిలాన్ E స్క్వేర్నే సింపుల్ హాఫ్ ఎప్సిలాన్ E స్క్వేర్ కానీ ఉంటుంది, అది జౌల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. దట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ డెన్సిటీ అని చదువుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేటప్పటికి
అంటే డివి అనేది డబ్ల్యూ/డివి కింద మారుతుంది. అప్పుడు నేను సింప్లీ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ డి స్క్వేర్ అంటే ఎప్సిలాన్ ఈని రాసుకోవచ్చు డి అంటే హాఫ్ డి అని వస్తే అది ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే ఎనర్జీ డెన్సిటీ అని రాయాలి. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములా ఈజ్ హాఫ్ డిఈ అంటే ఇక్కడ జౌల్ ఫర్ మీటర్ క్యూబ్ అనేది అడిషనల్గా వస్తుంది. సో ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములా. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యొక్క వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్. సో డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కారణంగా కెపాసిటెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. కెపాసిటెన్స్లో మనకి 4 డెరివేషన్స్ అవైలబుల్ అయ్యాయి. ఈ 4 డెరివేషన్స్ అంటే మీకు ఇవి ఈజీగా ఉంటాయి. ఇది కంపేర్ టు ప్రీవియస్ కేసెస్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఆల్రెడీ యూ నో ద సబ్జెక్ట్. మీ ఫిజిక్స్లో అక్కడ వస్తాయి. ఇది మీరు ఒకసారి ఫాలోఅప్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కెపాసిటెన్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ 8 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే. సో దిస్ ద కెపాసిటెన్స్ అంటే జనరలీ ఇన్ కెపాసిటెన్స్లో మనకి అంటే డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అంటే డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అండ్ ఇన్సులేటర్ మెటీరియల్ సేమ్ బట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ బట్ నో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. సో డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ని మన అంటే సర్టెన్ లిమిట్స్ తర్వాత దిస్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కండక్టర్. దట్ మీన్స్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అని చదువుకుంటాం. అంటే the value of electric field applied to break down the dielectric material strength. So that value is called dielectric strength of given dielectric material. Unit is kilovolts per cm అని చదువుకుంటాం. అలాగే ఎనర్జీ స్టోర్డ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇందులోనే మనకి ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అవి నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ద ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే. సో నౌ అవర్ టుడే క్లాస్ ఇస్ ఓవర్.